아멘. 할렐루야. It's good to be with you saints. 여러분들과 다시 함께 이곳에 있게 되어서 너무나 기쁩니다. Today I'm going to focus on the matter of sanctification. 제가 오늘 집중해서 교통할 부분은 거룩하게 됨에 관한 것입니다. You know, the Lord has created us in a marvelous way that we would have His very nature. 그분은 우리를 아주 놀라운 방식으로 창조하셨는데 이것은 우리가 그분의 본성을 갖도록 하기 위한 것입니다. If you think it is quite unbelievable that we would have the very holy nature of God. 형제자매님들 우리가 하나님의 신성한 본성을 가질 수 있다는 게 믿기십니까? And He accomplishes this through the process of sanctification. 그분은 이것을 거룩하게 하심이라는 과정을 통해서 성취하실 것입니다. In Ephesians 1:4, it says that even as He chose us in Him before the foundation of the world to be holy. 아멘. 에베소서 1장 4절은 하나님께서 우리를 거룩하게 그분 앞에 거룩하고 흠이 없도록 창세전에 그리스도 안에서 선택하셨다고 말하고 있습니다. So even before the foundation of the world, God chose us to be holy. 심지어 창세 전에 세상이 창조되기 전에 하나님께서는 우리가 거룩하게 되도록 선택하신 것입니다. We can consider that we are even on a line of sanctification. 심지어 우리는 거룩하게 함이라는 어떤 노선 안에 우리가 놓여졌다고 말할 수 있습니다. In eternity past, He predestinated for us. 창세 영원 전에 우리를 이미 그렇게 되도록 미리 정하셨습니다. And in time, He accomplished redemption and justified us. 그리고 시간 안에서 구속하게 하심과 의롭게 하심을 성취하셨습니다. He saved us from the world and from sin. 그리고 우리를 세상과 죄로부터 구원하셨습니다. But those matters are an outward aspect, which we call positional sanctification. 이러한 것들은 외적인 문제로서 우리가 이것을 위치상의 거룩하게 함이라고 말하고 있습니다. Of course, through the help of the ministry, we also know there's the need for dispositional sanctification. 그러나 우리가 이 회복의 사역의 말씀의 도움을 받아서 이제 우리에게 기질적인 거룩하게 함도 필요하다는 것을 알게 되었습니다. Which means that not only do outwardly are we now sanctified, but now inwardly we need to be filled with sanctification, which is God's holy nature. 우리가 외적으로 거룩하게 될 뿐만 아니라 우리가 안으로 그분의 거룩해 하는 본성으로 적셔지는 것입니다. So in order to sanctify us, He needs to deal with our natural disposition. 그러므로 그분께서 우리를 거룩하게 하실 때 그분은 반드시 우리의 타고난 기질을 처리하셔야 합니다. As I was doing some research because I didn't know too much about sanctification, I found a very interesting passage in the ministry. 제가 거룩하게 됨에서 그렇게 많이 안다고 느끼지 않아서 조사를 약간 했는데 사역의 말씀에서 아주 흥미로운 것을 발견하게 되었습니다. So I'll read it first in English and then Brother Benjamin will read it in Korean. 제가 먼저 영어로 읽으면 제가 한글로 통역해 드리겠습니다. So this is from 1979, volume 2 of the collected works. 리전집 1979년 2권에서 발췌한 내용입니다. Amen. We all have our particular natural disposition, temperament, and characteristics. 우리 모두에게는 각자만의 타고난 독특한 기질과 성향과 특이점들이 있습니다. But no matter what our peculiarities may be, we all must be subdued. 우리의 유별난 점들이 무엇이든 우리 모두는 반드시 굴복되고 정복되어야 합니다. If we remain in our natural life and in our natural disposition with its particular characteristics, it will be impossible for us to have the kind of worship God is seeking. 만일 우리가 자신의 타고난 생명과 기질과 유별난 특이한 점들을 유지한다면 우리는 결코 하나님께서 찾고 계시는 그러한 경배를 드리는 것이 불가능할 것입니다. We all must be subdued by coming to the unique place, to the unique ground. 우리 모두는 반드시 유일한 장소, 곧 유일한 터로 나옴으로써 굴복되고 정복되어야 합니다. This means that we all need to be subdued by the church.
이것은 우리 모두가 교회에 의해 굴복되고 정복되어야 한다는 것을 의미합니다. If we are not willing to be subdued, we will fight with the elders, with the other brothers and sisters, and even with our husband or wife. 만일 우리가 기꺼이 굴복되고 정복되고자 하지 않는다면 우리는 장로들과 다투고 다른 형제자매님들과 다투며 심지어 우리의 남편과 아내와도 다투게 될 것입니다. Even concerning spiritual things, the things of God, we will have disagreements with others. 심지어 영적인 일들, 곧 하나님께 속한 일들에 있어서도 우린 다른 이들과 불일치를 갖게 될 것입니다. We may prefer matters to be a certain way, but someone else may prefer another way. 우리는 어떤 특정한 방식으로 일을 처리하기 원하지만 다른 지체들은 또 다른 방식으로 하기 원합니다. How we all must be subdued by taking the way of the church. 자, 우리 모두 교회 길을 취함으로써 얼마나 굴복되고 정복될 필요가 있는지요. So this passage is talking specifically in this context about meeting on the proper ground. 이것은 하나라는 진정한 터에서 모이는 것에 근거해서 말씀하신 교통입니다. But we can also apply this to the various arrangements of the church. 근데 우리는 교회에 의해 이루어지는 다양한 안배들을 만날 수 있습니다. A wonderful definition of God's economy is God's arrangement for God's dispensing. 하나님의 경륜에 대한 아주 놀라운 정의가 있는데 그것은 그분의 분배를 위한 그분의 안배라는 것입니다. All the arrangements of the church are an opportunity for us to receive more dispensing. 교회에 의해 이루어지는 모든 안배는 우리가 그분의 분배를 받을 수 있도록 하는 기회들입니다. How about how our small group is arranged? 우리의 소그룹이 어떻게 안배되었는지 한번 고려해 보십시오. Maybe we have a lot of opinions regarding this. 그리고 우리가 어쩌면 소그룹에 대해서 이런저런 의견을 갖고 있을 수 있습니다. Or maybe you say, oh, hallelujah, I love my small group. 여러분들이 어쩌면 할렐루야, 제 소그룹이네 너무나 감사합니다 라고 말할 수도 있습니다. And what if the leading brothers propose a change? 근데 갑자기 인도하시는 형제님이 소그룹에 변화를 주시려고 합니다. Oh, now we don't like this new arrangement. 이 새로운 안배가 마음에 들지 않습니다. You know, Saints, I know this because in almost every meeting I attend, 제가 이걸 아는 이유는 제가 참석하는 모든 집회마다 I might as well hold a sign that says, we do it differently in America. 제가 손에 어떤 팻말을 들고 있는데 거기에 뭐라고 써져 있으면 미국에서는 이렇게 하지 않아. Oh, Saints, I need more sanctification. 저는 더 많은 거룩하게 하심이 필요합니다. I need to be subdued by God's arrangement. 저는 하나님의 안배하심에 의해 정복되고 굴복되어야 합니다. Even by the arrangement of God's deputy authorities, which are the leading brothers. 주님의 대표 권위인 인도하시는 형제님들에 의해 이루어지는 모든 안배에 대해서 저는 굴복되어질 필요가 있습니다. This deals with our natural disposition and our peculiarities. 이것이 우리의 특이함과 독특함을 처리합니다. Actually, we may not like the arrangement, but it is for the dispensing. 우리가 이러한 안배를 싫어할지라도 사실 이것은 하나님의 분배를 위한 것입니다. God's economy is His arrangement for His dispensing. 하나님의 경륜은 하나님의 분배를 위한 그분의 안배인 것입니다. Amen. So that is on the negative side. 이것이 부정적인 방면에서 거룩하게 하심을 다룬 것입니다. I also found a passage on sanctification in the positive aspect. 그런데 제가 또 긍정적인 방면에서 하나님의 거룩하게 하심에 대한 발췌문을 찾았습니다. So this passage is called sanctified by feasting. 잔치를 누림으로 거룩하게 됨이라는 제목 아래 써진 글입니다. I'll read the English a little faster. 제가 영어를 좀 더 빨리 읽도록 하겠습니다. Amen. To be sanctified means to be made holy. 거룩하게 되는 것은 거룩한 사람이 되는 것을 의미합니다. By creation we are not holy but common. 창조에 따르면 우리는 거룩한 사람이 아니라 속된 사람들입니다. Christ by contrast is holy. 그러나 그리스도는 거룩하신 분이십니다. Although we were originally common, since we began to feast on Christ as our fattened calf, He has been making us holy. 우리는 본래부터 속된 사람이었지만 우리의 살찐 송아지이신 그리스도를 잔치로 누리기 시작한 이후로 그분은 우리를 거룩하게 하고 계십니다. Amen. Through our eating of Him, He sanctifies us by saturating and permeating us with Himself.
우리가 그리스도를 먹음으로 말미암아 우리는 그분 자신으로 적셔지고 침투됩니다. Amen. We will enjoy eating Christ and experiencing this inward sanctification work until one day in the future when we will experience the redemption of our body. 우리는 그리스도를 먹는 누림을 가질 것이고 이러한 내적으로 거룩하게 하시는 일을 체험할 것입니다. 그럴 때 우리는 장차 어느 날 우리의 몸의 구속을 체험하게 될 것입니다. By this redemption, we will be transfigured in our body with His divine life to have His glorious likeness. 이러한 구속으로 말미암아 우리의 몸은 신성한 생명에 의해 변형되어 그분의 영광스러운 모양을 갖게 될 것입니다. We must pay our full attention to enjoying Christ all the time, Amen. so that we may be sanctified, transformed, and conformed. 우리는 항상 그리스도를 누리는 것에 우리의 온전한 주의를 집중해야 합니다. 그렇게 할 때 우리는 거룩하게 되고 변화되고 같은 형상을 이루게 될 것입니다. Amen. I hope we can write this down. We must pay our full attention to enjoying Christ all the time. 이것을 적어두시면 어떨까요? 우리는 항상 그리스도를 누리는 것에 우리의 온전한 주의를 집중해야 한다. Amen. So we are sanctified actually through enjoying Christ. 우리가 거룩하게 되는 것은 그리스도를 먹음으로써입니다. You may wonder, am I in the process of sanctification? 가끔 제가 진짜 거룩함이라는 과정 안에 있는지 의아할 때가 있습니다. You can just ask yourself, am I enjoying Christ? 그냥 자신에게 물어보면 됩니다. 너는 지금 그리스도를 누리고 있는가? You know, my greatest fear is that 10 years from now, Yeah. I will not have grown. Sorry. I will not have grown in life. That's my greatest 제가 fear. 10년 후에 후회할 게 있다면 제가 그리스도 안에서 그동안 성장하지 않은 것일 것입니다. But I need to pay my full attention 그러나 저는 저의 온전한 주의를 집중하여 to enjoying Christ. 그리스도를 누려야 합니다. I know the sisters here, they serve in many, many ways. 여기 계신 모든 자매님들이 여러 방면에서 봉사하고 수고하신다는 걸 알고 있습니다. And I'm a beneficiary of the sisters' service. 자매님들의 그러한 수고의 수혜자 중 한 명이 저입니다. And in many hidden ways that we don't even see. 그리고 저희가 심지어 보지 못하는 감추어진 방식으로 수고하고 계십니다. But sisters, as we're serving, I just hope you would pay your full attention on enjoying Christ. 그럼에도 자매님들이 봉사하고 수고하실 때 여러분의 온전한 주의를 그리스도를 누리는 데 집중하시기 원합니다. Maybe we may notice that in our service, we're not enjoying Christ. 심지어 우리가 봉사하지만 어쩌면 우리는 그리스도를 누리고 있지 않을 수 있습니다. We should stop our service. 우리는 그럴 때 봉사를 멈추기도 합니다. Enjoy Christ. 다만 멈추고 그리스도를 누리십시오. And then pick up our service again. 그리고 다시 봉사하십시오. And do our service while enjoying Christ. 그리고 누리시면서 봉사하십시오. We may think that sounds so difficult. 이게 너무 어려운 거 아닌가? 라고 생각하실 수도 있습니다. I'm so busy, I'm so focused on this matter. 나는 너무 분주하고 나는 이 문제에 너무나 지금 점유되어 있다. I was very helped by this one sharing in a prophesying meeting. 근데 제가 신원 집회에서 큰 도움을 입었습니다. This brother, he had 4 children. He's very busy. 그 한 형제에게 4명의 자녀가 있었고 그는 매우 바빴습니다. And he was just telling the Lord, I don't have any time to enjoy you. 그래서 주님께 저는 당신을 누릴 시간이 너무나 없습니다. 라고 말했습니다. I'm so limited. 저는 너무나 제한받고 있습니다. And the Lord just responded that although you are limited, I am unlimited. 근데 주님께서 그 형제에게 너는 제한 아래 있지만 나는 무한하다라고 말씀하셨습니다. Our human limitation is nothing to the Lord. 우리의 인간적인 제약들은 주님께 아무것도 아닙니다. We may be very busy with all our time, with all our things, 우리의 일들로 인해서 우리가 매우 분주할 수 있지만 but the Lord is not limited by that. 주님은 그러한 문제로 인해서 제약받지 않으십니다. Surely in that time, no matter how busy you are, the Lord wants to sanctify you. 아멘. 얼마나 바쁠지라도 그 순간에 주님께서는 여러분을 거룩하게 하시기 원하십니다. Amen. So I'll stop here. 네, 여기서 멈추겠습니다. 아멘. 주님을 찬양합니다. 아멘. 예, 형제님 교통 너무 누리다가
제가 지금 뭘 말해야 되는지 잊어버렸습니다. 아멘. 마치 저기 작년 겨울에 그 미국 애나임 그 집회에서 이렇게 말씀 듣던 그 느낌이 들어서 통역하는 거 듣다 보니까 너무 누려가지고 형제님 또 교통하신 내용이 우리가 뭐라든지 그리스도를 누려야 합니다. 맞습니다 하고 있는데 지금 이게 약간 지금 아멘. 오늘 말씀이 하나님의 유기적인 구원의 두 번째 거룩하게 하심과 변화시키심입니다. 정말 이렇게 집회에 올 때 그런 느낌이 좀 있습니다. 제가 이제 교회 생활한 지 한 20년, 21년 정도, 이제 20년 정도 되는데요. 혼자 제가 20년 동안 추구했다면 지금만큼 제가 거룩하게 됐을까? 제가 지금만큼 변화됐을까? 그런 생각이 좀 많이 듭니다. 그리고 자매님들께서 더 많이 이제 그런 걸 느끼시겠지만 이 시간 여기 안 오시고 다른 걸 하신다면은 매주마다 이렇게 저희가 한 2시간 정도 이렇게 시간을 내서 말씀 교통을 듣고 반응도 하시고 추구도 하시고 복음 전파도 나가시잖아요. 이런 시간을 여기서 안 보내시면 과연 얼마나 정말 그만큼 거룩하게 되셨을 수 있을까? 변화될 수 있을까? 정말 이런 생각을 해봅니다. 이 말씀을 정말 이렇게 해방해 주신 형제님에게서도 이러한 말씀을 정말 저희가 이제 추구해서 이걸 알아낸 게 아니라 먼저 이 길을 갔던 어떤 형제님들의 도움을 받아서 이러한 진리를 보게 됐고, 또한 이러한 진리를 혼자 추구하는 것보다 이렇게 형제 자매들하고 함께 추구하기 때문에 저희가 지금 이렇게 거룩해지고 또 변화되는 과정 안에 있을 수 있는 것 같습니다. 오늘 이제 형제님께서 거룩해지는 것을 먼저 말씀해 주셨는데요. 저도 붙잡은 중점이 거룩해지는 것의 이 중점은 하나님의 그 거룩한 본성, 신성한 본성이 우리 안에서 정말 계속 더 역사해서 우리가 그 하나님의 거룩한 본성 안에서 견고해지는 것, 이것을 이제 말씀하셨습니다. 그래서 교회 생활을 이렇게 하고 개인적으로 주님 안에서 이제 살다 보면 전에는 그냥 뭐 형제 자매들이 이거 하지 말라 그랬으니까, 뭐 교회에서는 이걸 싫어하는 것 같으니까, 성경 말씀은 이걸 뭐 하지 말라고 뭘 하라고 하니까 하다가 어느 날 이제 전혀 그런 성경 말씀이나 누가 말한 것도 아닌데 이렇게 뭘 하려고 하는데 문득 안에서 그거 하지 마라, 너 지금 거기 가면 안 된다, 그걸 보면 안 된다. 우리 안에 주님의 내적인 그 기름 바름의 가르침, 음성이 있잖아요. 그것이 이제 하나님의 거룩한 본성이 우리 안에 조금씩 그 느낌을 주는 그 시작인 것 같습니다. 그래서 점점 이 하나님의 거룩한 본성이 우리 안에 자라고 증가되고, 더욱이 우리가 말씀을 공급받고 주님의 이름을 부르고 주님을 접촉하고 기도하며 또 거룩한 이 한 무리와 함께 모이기 힘쓸 때마다 그 거룩한 본성이 우리 안에 주입돼서 자꾸 이제 뭘 하다 보면은 밖에서는 이렇게 세상의 사람들이 봐도 좋은 일이고 문제가 없는데 안에 자꾸 뭔가 이렇게 어떤 통제하고 규제하는 느낌을 갖게 되죠. 그게 이제 하나님의 그 거룩한 본성이 우리 안에 일하는 것입니다. 그렇기 때문에 거룩하게 되는 것에 대해 말할 때 이제 위치적인 거룩하게 됨은 세상적인 어떤 그런 속된 그런 것에서 우리 자신을 분별해서 나오는 것이지만, 이 기질적인 거룩함은 우리 안에 하나님의 그 거룩한 본성, 신성한 본성이 우리 안에 일하게 하는 것이고, 더욱이 우리가 그런 하나님의 거룩한 본성이 우리 안에 일할 때마다 순종할 때 우리는 점점 그 거룩한 본성 안에서 견고해지게 됩니다. 아멘. 그래서 이러한 거룩해짐에 대해서 아까 형제님도 교통하셨지만 오늘 이 개요에서 하신 개요에서 저희에게 이렇게 짚어준 것은 구부러지고 비뚤어지고 특이함이 가득한 우리의 타고난 기질이 하나님의 거룩한 본성에 의해 거룩하게 되도록 하기 위한 것이다. 그래서 형제님 좀 전에 교통하신 게 저도 너무 아멘이 됐던 게, 그럼 타고난 우리의 이 어떤 타고난 기질과 하나님의 거룩한 본성의 차이점이 어디에 있을까? 간단하게 저는 좀 생각해 보면은 형제님 말씀해 주신 것처럼 제가 지금 주님을 누리고 있는가? 이거는 이렇게 하면 안 되는데 하면서 자꾸 이제 어떤 교회 안에서 봉사의 면에서 세상적인 것도 아닌데 자꾸 이제 막 다른 지체가 걸리고 누림이 없어지고, 이게 뭐냐면 뭔가 이 우리 안에 타고난 기질이
하나님을 누리는 데서 떠나게 해서 그 하나님의 그 거룩한 본성과 대치되는 그러한 상황이 이루어지는 것 같습니다. 그래서 정말 우리가 하나님의 신성한 그 분배를 받음으로 거룩한 본성이 우리 안에 증가될 필요도 있지만 또 한면으로는 우리의 타고난 기질이 하나님의 이러한 신성한 분배를 누리는데 거스르기 때문에 정말 이러한 면에서 우리 자신을 점검해 볼 필요가 있는 것 같습니다. 그렇기 때문에 아마 혼자서 거룩하게 됨을 추구하려는 사람보다 형제 자매님들과 함께 교회 생활을 하는 사람이 더 빨리 더 많은 면에서 거룩하게 될 것입니다. 그리고 형제님도 좀 전에 그 교회 안에 많은 안배를 얘기하셨는데요. 이 안배가 옳으냐 그르냐, 도대체 이 안배를 누가 했느냐, 이걸 따지면 답이 없습니다. 거룩하게 되면서 더욱더 많이 빗나갈 수 있습니다. 그러나 이러한 안배 안에서 단지 권위에 순복해라 이런 것이 아니라 어떠한 안배든지 우리가 하나님의 신성한 분배를 받아서 누리는 데 집중한다면 우리의 타고난 기질이 더 많이 처리받을 수 있을 것이고 하나님의 그 거룩한 본성이 우리를 더 많이 거룩하게 할 수 있습니다. 그리고 이 변화에 대해서 말할 때 변화를 이야기하는데 자꾸 이제 형상을 이야기하시잖아요. 형상. 제가 그래서 좀 전에 저보다 영어를 더 잘하시는 형제님이 교통하셨지만 영어를 찾아보니까 이 단어가요. 이 변화라는 단어가 트랜스폼 그리고 그 다음에 이제 같은 형상을 이룬다라는 단어가 폼입니다. 그 다음에 이제 영광스럽게 됨이 있죠. 그래서 이 변화가 왜 자꾸 형상을 이야기하냐면 폼이 트랜스 되는 게 변화입니다. 그래서 이제 이 같은 형상은 이 폼이 같아지는 게 같은 형상인데 사실 두 개가 하나라고 볼 수 있겠죠. 원래는 우리의 자아 모양에 아주 충실하게 살던 우리가 그리스도와 같은 형상을 이루기 위해서 자꾸 내적으로 우리 안에 어떤 그 그리스도의 형상의 요소가 우리 안에 분배됨으로써 우리가 내적으로부터 이렇게 형상이 변화되는 것을 말하는데요. 사실 이것을 거룩하게 됨과 분리해서 말할 수가 없습니다. 하나님의 그 거룩한 본성에 자꾸 이렇게 우리가 규제를 받고 내적인 그 성령의 그 느낌에 우리가 순종하게 될 때 우리 안에서부터 예전에는 불평불만이 많던 사람이 옳고 그름을 따지던 사람이 점점 그 영의 기름 바름이 없으면 정말 불편해서 더 순종하게 되고 성령의 흐름이 있을 때 예전에는 이제 타고난 힘으로 내가 하고 싶은 걸 해보려고 했지만 점점 이제 성령이 흐르지 않으면 일을 멈추게 되고 교회 안에 성령이 지금 어디로 흐르신다 그러면 뛰어들게 되고 이것이 변화의 하나의 과정인 것 같습니다. 그래서 로마서 12장 2절에서는 이 말씀을 하죠. 이 시대를 본받지 마십시오. 이게 이 시대와 같은 형상이 되지 마십시오라는 말로도 번역할 수 있는데요. 저희가 이게 예를 하나 들면 정치문에도 세상에 아주 많은 말들이 있습니다. 그러나 저희가 교회 안에서 정치에 관한 이야기를 하지 않죠. 왜냐하면 그것은 세상을 본받는 세상과 같은 형상이 되는 우리가 생각을 표현할 수 있기 때문에 우리는 이 하나님이 세우신 이 땅에 세상의 통치자들과 권위자들에 대해서 우리가 말하고 생각하는 것에 대해서도 그리스도의 생각, 특별히 하나님의 선한 뜻과 기뻐하시는 뜻, 하나님의 온전한 뜻이 무엇인지를 분별하고 우리의 생각이 새롭게 되어 하나님의 뜻으로 우리의 생각이 변화되는 것이 필요합니다. 이렇게 변화된 사람의 특징은 그 말이나 어떤 행동에서 표현이 달라진다는 거죠. 그래서 여기서 형상을 갖게 하려는 것이다. 형태를 이루는 것이다 라고 말할 때 내적인 이 거룩한 본성에 순종하는 사람은 어떠한 형상과 형태, 표현과 생활을 갖게 됩니다. 그렇기 때문에 우리가 내적으로 특별히 우리의 생각이 예전에 세상에서 생각하던 방식이나 내 자아의 중심을 잡고 이렇게 생각하던 방식에서 하나님의 말씀과 특히 성령과 주님의 그 마음의 갈망을 생각하는 대로 우리의 생각이 새로워지고 변화될 때 우리의 생활과 표현에서도 어떤 변화의 표현과 나타남이 있을 것입니다. 그래서 오늘 여기 이 변화에 대해서 말씀하실 때 주님을 바라보고 반사하여 그분을 표현함으로 정말 우리가 지난
주일에 말씀을 기도로 읽는 거 이제 소그룹 집회에서 많이 회복해야 된다는 형제님 교통을 들으면서 말씀을 기도로 읽는 것이 정말 우리가 주님을 이렇게 바라보고 반사해서 변화되는 우리에게 있는 너무나 좋은 실행 중 하나인 것 같습니다. 한면으로 이렇게 형제 자매들 함께 모여서 교통을 들을 때도 저희가 변화, 생각이 새로워짐을 체험하지만 함께 말씀을 먹을 때 우리가 함께 먹은 그 말씀은 정말 우리의 생각의 조성이 되고 우리의 생각을 새롭게 하고 정말 하나님의 뜻과 하나 되게 할 것입니다. 이렇게 생각이 변화된 사람은 생활이 변화되고 표현이 변화되기 때문에 우리가 교회 안에서 이런 거룩하게 됨과 변화를 매일매일 체험하기 원합니다. 이번 메시지를 준비하면서 내 마음의 노래 2장이 너무나 심오하더라고요. 처음부터 끝까지 다 나와 있지 않아요? 그렇죠? 거듭남에서 시작해서 생명 안에서 왕노릇을 하고 영원한 목적을 성취하는 거잖아요. 그 지난주 제가 참석은 못했지만 그 기도 한 문장들이 다 와닿았어요. 지난주에서 첫 번째는 뭐냐면은 주님, 이성수 형제님이 시작하시면서 얼마나 그 마음의 갈망이 있으면서 주님 하면서 어떻게 기도하시냐면 당신의 경륜 영원 안에서의 당신의 계획은 그렇죠? 당신의 영광을 나타내기 위한 것이죠. 그 한 말에 다 있잖아요. 계획은 어떤 목적을 성취하기 위한 거예요. 당시 그게 경륜입니다. 당신의 경륜, 영원 안에서 당신의 계획은 우리를 통해서 그분을 나타내는 거예요. 먼저 그분이 안 되니까 그분이 직접 오셔서 그걸 보여주셨어요. 그분이 우리 안에 들어오셨어요. 우리가 하는 게 절대 없습니다. 그죠? 두 번째 기도는 더 아주 실제적인 거예요. 오 주님 이렇게 시작해요. 당신은 말씀에 오셨고 여전히 말씀하고 계세요. 그죠? 당신의 영원한 목적을 이루실 때까지 새 예루살렘이 나타낼 때까지 여전히 말씀하실 것입니다. 교회에 대해서 얘기할 뿐만 아니라 각각 성도들 각각에 말씀하고 계세요. 우리는 말씀을 안 듣고 먼저 들어도 100가지 말씀을 하시면 한 2개밖에 못 알아듣고 2가지 알아듣는 것도 깊이가 얕아요. 하면 할수록 우리가 얼마나 주님의 이런 것을 이론적으로는 알지만 실제가 얼마나 부족한가를 조금씩 깨닫고 있어요. 그렇다고 실망하지 마세요. 우리는 그런 사람입니다. 내가 얼마나 거룩하게 됐나? 따지지 마세요. 교회 생활하면 되는 거예요. 아침마다 개인적으로 말씀을 들어야죠. 그렇죠? 개인적으로 하시는 말씀이 있어요. 그거 어떻게 들어요? 말씀 앞에 나와야 돼요. 기도해야 돼요. 집회에 와서 또 들어야 돼요. 그러면 나머지는 어떻게 돼요? 가정생활도 있고 회사생활도 있고 뭐 공부도 많잖아요. 그 환경에서 말씀하고 계세요. 성경 말씀이 실제적으로 우리 안에 조성되면 모든 환경이 우리에게 말씀하신 것을 깨달을 수 있어요. 우리가 얼마나 귀머거리인지. 저는 고린도서 4장 4절 거기서 뭐 이방인들에서 하는 얘기인 줄 알지만 사실 그게 우리한테도 적용되는 겁니다. 그들 안에서 이 시대의 신이 믿지 않는 사람들의 생각을 눈멀게 하는 거예요. 생각을 눈멀게 해요. 생각이 굉장히 중요해요. 눈멀게 하여 하나님의 형상이신 그리스도의 영광의 복음의 빛이 그들에게 비치지 못하도록 하는 거예요. 이방인들에게만 아니라 우리도 마찬가지예요. 여전히 못 듣고 있거든요. 그건 뭐냐면 실망하지 마세요. 우리 그렇다. 그래서 필요합니다. 이걸 깨달으면 깨달을수록 주님께 보내는 시간이 많을 겁니다. 구체적으로 말씀하셨죠. 자, 우리 찬송가를 통해서도 말씀하고 계시는 거예요. 첫 번째 내 마음의 노래 2장이 뭐죠? 거듭나게 해. 그 신성한 생명을 얻게 하고. 그럼 신성한 생명을 얻는 게 뭔가를 알아야죠. 그게 뭐예요? 네? 마이크 드릴까요? 크게 하셔도 괜찮아요. 그러니까 우리가 들었는데 읽었는데 안 읽은 거예요. 유기적인 기반이에요. 하나님의 유기적인 기반, 구원의 기반을 마련하는 거예요.
어떤 기반이에요? 첫 번째는 신성한 생명 안에서 자라는 거예요. 두 번째는 뭐예요? 신성한 생명 안에서 건축되는 거예요. 그게 거듭나는 거예요. 그 기반이 있어야 그 다음에 시작을 하죠. 그래서 신성한 생명 안에서 거기 성장하는 게 나오죠. 그 결과는 뭐예요? 건축이에요. 신성한 생명 안에서 건축되는 거예요. 두 번째는 뭐예요? 새롭게 하여 신성한 새 창조 되게 하고. 창조 이게 그냥 읽었죠? 노래 불렀죠? 이제는 이제 좀 달라질 겁니다. 하나님이 우리에게 신성한 생명을 주신 것은 새 창조물을 위한 거예요. 우리를 새 창조물의 일부로 만들기 위해서 생명을 주신 거예요. 그건 뭐예요? 하나님의 유기적인 구원의 건축에 관한 방면이라고 그랬어요. 오늘 하는 거룩하게 하지, 거룩해 하여 뭘 했죠? 그 신성한 본성, 거룩한 본성을 갖게 했어요. 왜 갖게, 그런 걸 갖게 해요? 견고하게, 오늘 거는 기억하고 계시는구나. 그래서 거룩해 하는 것은 견고하게 하는 거예요. 거룩이신 하나님 외에는 우리를 견고하게 할 수가 없어요. 우리가 얻은 게 그런 거예요. 거룩해 하셔서 그 신성한 본성을 갖게 했어요. 우리가 지금 갖고 있는 과정에 있어요. 그래서 그 다음에 어떻게 했죠? 변화시켜 그 신성한 그거는 뭐예요? 오늘은 조금 전에 읽어보셔서 아주 기억력이 맞아요. 그걸 가졌는데 그냥 막 갖는 게 아니에요. 형태가 있어요. 신선, 유기적인 구원의 형태에 대해서 얘기하는 거예요. 다음번에 할 게 뭐냐면은 같은 형상 대 뭐가 되죠? 신성한 형성을 갖는 거잖아요. 죄송합니다. 신성한 요소를. 그 요소가 뭐예요? 그리스도예요. 그리스도를 우리가 가지게 된다는 거예요. 그래서 그것은 같은 형상을 이루게 하시면 유기적인 구원에 다음 주에 걸 미리 예고편해 드리는 겁니다. 구체화시키는 거예요. 구원에서 어떻게 되느냐? 마다들과 똑같은 형상이 되는 거예요. 그래서 우리는 회사 뭐 좋은 일 하고 이런 것들이 아니라 물론 교회생활 열심히 하고 그런 것도 있지만 목적은 뭐냐면 마다들께 이르는 거예요. 하나님 아버지께서 우리가 사랑 안에서 그 하나님 앞에 거룩하고 흠이 없게 되도록 창세전에 어디서요? 그리스도 안에서 우리를 선택하셨어요. 선택하신 그분의 뜻에 선한 기쁨을 따라서 뭘 어떻게 했어요? 예수 그리스도를 통하여 우리가 아들의 자격을 얻어서 그분 자식께 이르는 거예요. 그래서 여기서 말하는 그 구체화하는 방면은 우리 혼이 완전히 성숙 변화된 거예요. 그거를 얘기하는 겁니다. 제가 이번에 예전에도 그냥 읽었는데 이번에는 준비하면서 그렇구나. 이 찬송가 2장이 얼마나 소중한 것인지 알게 됐습니다. 그럴 때 결론은 뭐예요? 영광스럽게 되는 거예요. 자, 혼까지는 다 됐어요. 데살로니가전서 5장 23절에 하는 영과 혼과 몸이 혼까지는 다 변형됐는데 몸이 변형되는 거예요. 그 우리는 안 해봤잖아요. 모르잖아요. 안 해봤지만 아는 거예요. 왜요? 실제를 우리가 체험하고 있거든요. 어려운 환경이라도 우리는 그 환경에 우리 만지지 못하잖아요. 그게 표현되는 겁니다. 얼굴 표정이 나타나는 거예요. 주님은 이러한 말씀들을 통해서만 이런 친원이나 뭐 메시지 추구하는 거나 이런 것뿐만 아니라 매일매일의 환경에서 이 사람 저 사람 일들을 통해서 우리에게 말씀하셔요. 특별히 힘든 일들을 통해서. 좋은 일들은 그냥 지나가요. 우리가 얼마나 타락했으면 지나가면 지나갈수록 폭로될 게 많아요. 폭로하시는 겁니다. 그것은 사랑스러운 징계예요. 그걸 우리가 체험해야 돼요. 그렇게 하기 위해서 어떻게 돼요? 우리 안에 말씀이 저장돼 있어야 되죠. 저희는 어떻게 하고 있냐면 매주 에베소면 에베소 그런 거에서 말씀 2절씩을 암송하라 그래요. 그 별거 아닌 것 같아도 1년 지나 보세요. 2절씩만 해도 1년이면 100절을 우리 안에 있어요. 그러면 에베소 몇 장은 볼 수 있어요. 그래야
환경 가운데서 말씀하실 때 이 내 안에 저주된 말씀이 표현될 수 있는 겁니다. 그러니까 모든 것들은 어떻게 실행돼요? 그분의 영이에요. 그래서 아버지께서 그분의 영광의 풍성을 따라 그분의 영을 통하여 여러분이 속사람에 이르시도록 강하게 해주시는 거예요. 그럴 때 어떻게 돼요? 믿음을 통하여 여러분이 그리스도께서 우리 마음 안에 거처를 당하시는 거죠. 우리 안에 많이 거하시면 거하실수록 거룩하게 되고 의롭게 되는 거예요. 그래도 그 다음에 어떻게 돼요? 혼자 되는 게 아니에요. 사랑 안에서 여러분이 뿌리가 내리고 터가 굳어져. 여기서도 여전히 생명과 건축이 있어요. 뿌리가 내리고 터를 잡아서 그 다음에 어떻게 돼요? 모든 성도들과 함께 너비와 길이와 높이와 깊이가 어떨지를 알 수 있는 충분한 역량 있게 해주시는 거예요. 교회 생활을 하면 할수록 그런 충분한 역량이 커집니다. 내가 얼마나 잘했나 생각하지 말고 그냥 누리면 돼요. 우린 그냥 누리세요. 어느 누구도 우리가 완전히 잘했다고 할 수가 없습니다. 그죠? 그런 다음에 어떻게 돼요? 딱 하는 순간에 바로 잊어버렸어요. 역량이 사람의 지식을 초월하는 그리스도의 사랑이 얼마나 큰지를 알 수 있는 충분한 역량이 있게 하셔서 어떻게 돼요? 하나님의 그리스도의 모든 충만에 이르도록 여러분이 충만하게 되기를 원합니다. 그럴 때 우리가 생명 안에서 왕노릇을 하는 거고 영원한 목적을 설치할 수 있는 겁니다. 아멘. 269장 불러보시겠습니다. 주 예수는 생명의 떡으로 오셨네. 우린 그를 매일매일 먹어야 하네. 말씀을 먹네. 우리는 부르네. 아멘 할렐루야. 언제나 주님과 잔치 누리네. 주의 이름 부를 때에 풍성 보이고 주가 우리 속 채울 때 생명이 내 집 착하던 옛 노력 버리고 매일 생명 잘하네. 우리는 사랑해. 먹고 마시는 교회 생활 주를 호흡하며 말씀을 먹네. 우리는 부르네. 오주 아멘. 잔치 누리네. 마지막 때 너의 마음 어지럽다면 악한 흐름 속에 갈팡질팡한다면 다만 교회 안에 와서 주를 누리라. 너는 가장 좋은 길을 발견하리라. 우리는 사랑해. 먹고 마시는 생활주를 호흡하며 말씀을 먹네. 우리는 부르네. 오주하네. 너 주님과 잔치 누리네. 저번 주에 우리는 새롭게 됨을 보았죠. 새 예루살렘처럼 새롭게 되는 것이 우리의 운명입니다. 오늘은 거룩하게 됨입니다. 그런데 이 새 예루살렘은 새 예루살렘일 뿐만 아니라 거룩한 성이라고 불립니다. 거룩한 성 새 예루살렘. 여기 마지막 소제목이
거룩한 성 새 예루살렘처럼 거룩해짐. 하나님은 영원 전부터 창세 전에 이러한 놀라운 뜻을 갖고 계셨기 때문에 그분은 반드시 이 목표를 이루시는 분이십니다. 우리가 아무리 빗나가고 아무리 심지어 발버둥 치고 도전해도 우리는 결국 거룩한 성 새 예루살렘으로 완결될 것입니다. 이제 문제는 교회 생활 가운데서 이러한 하나님의 경륜을 알고 하나님의 마음을 알아서 실질적인 인생의 나날 동안 교회 생활의 이런 시간 안에서 빨리 거룩하게 되는 거예요. 좀 더 새롭게 되는 것입니다. 이런 사람들에게는 주님이 천년이라는 기간을, 그분은 이 영원 가운데 천년은 사실 얼마 안 되는 거죠. 그러나 천년이라는 우리가 지금 생각하는 이 시간을 예비해 놓고 계세요. 교회 생활에서 먼저 새롭게 되고 먼저 거룩하게 됨에 참여한 사람들은, 실질적으로 실행적으로 이러한 사람들은 천년 동안 새 예루살렘을 미리 누리고 미리 체험하고 주님과 함께 이 땅에서 왕노릇할 자격을 갖게 되는 것입니다. 이것이 바로 주님이 우리에게 하나의 요청하시는 거죠. 너는 인생의 이러한 날들을 먼저 자원하여 거룩해 되기를 원하느냐? 만일 우리가 대가를 지불하여 그분처럼 거룩해지기를 원한다면 그러한 사람으로 갈수록 조성될 것입니다. 오늘 우리 제프 형제가 먼저 교통한데 정말 우리에게 도움이 됐습니다. 이런 거룩해 됨은 수신제가 하는 것이 아니고, 돌을 닦는 것이 아니고, 결심하는 것이 아니고, 개선하는 것이 아니라 주님을 누리는 것입니다. 어떻게 누립니까? 주님의 이름을 먼저 많이 부르는 것입니다. 이번 그 장로훈련 집회에서도 7번째 메시지 중에 우리 민호루 형제님이 주님의 이름을 부르는 것은 다만 실행을 회복하는 것이 아니라, 많은 교회들이 주님의 이름을 부르는 것을 많이 잃어버렸어요. 신선함을 잃어버렸습니다. 왜 그럴까요? 다만 실행하다가 잘 안 되니까 그냥 안 부르는 거예요. 주님의 이름을 부르는 것은 초대교회 그리스도인들의 현저한 특징이었습니다. 성령으로 아니하고는 아무도 주님의 이름을 부를 수 없어요. 주님의 이름을 부르고 있다는 것은 성령이 함께하고 있다는 것입니다. 우리가 주님의 이름을 부르는 것은 그분의 그 놀라운 인격을, 거룩하신 그분을 접촉하는 것입니다. 그분을 누리는 것입니다. 주님의 이름을 많이 부르면 거룩해집니다. 우리가 어떠한 환경에 있든지, 회사에 있든지, 심지어 기가 막힐 웅덩이에 빠져 있다 할지라도, 우리 이 자리에 안 계시지만 배재맨님의 사위가 한쪽 팔이 잘렸어요. 갑자기 교통사고가 나서 제가 이 소식을 들을 때 기가 막힐 웅덩이요, 수렁에 빠진 겁니다. 그러나 주님의 이름을 부를 때 그 깊은 수렁에서, 기가 막힐 웅덩이에서 우리를 건져내시고 그분이 가까워지는 거예요. 거룩이신 그분이 우리 안에 그분의 어떠함을 분배하시는 겁니다. 그럴 때 비록 그런 기가 막힐 환경이지만 영원 가운데 천년을 놓고 볼 때 그것은 유익한 것입니다. 그러므로 그리스도인들은 환경 가운데 낙심하거나 실망하거나 싸우지 않습니다. 교회에서 어떻게 안배하더라도 아멘, 아멘 주 예수님. 한 면에 소그룹이 어떻게 안배되더라도 저희는 이제 나눕니다. 이제 12명인데 한 명에 7명이 이제 한 13-2로 남고 5명이 13-7이 됩니다. 그럼 우리 소그룹은 맨날 좋은 사람만 있습니까? 그렇지 않습니다. 다 혼자 사는 사람들, 어려운 사람들, 다 힘든 사람들이 많아요. 그러나
놀라우신 과정을 거쳐 완결되신 삼위일 하나님의 최종 완결이신 그 영이 우리 지체들 안에 살고 있습니다. 그들도 똑같이 하나님을 위해 말할 수 있고 하나님의 거룩하심을 증거해낼 수 있습니다. 사랑하는 형제자매님들, 정말 교회 생활 가운데 거룩해지기를 원하십니까? 그러면 적은 것서부터 조금씩 실행해 나가야 돼요. 실천해야 합니다. 아내와 남편 사이의 대화에서, 추구하는 방향에서, 인생의 목적에서, 교회 생활의 목적에서 하나님처럼 거룩함이 우리 속을 점유해야 합니다. 이건 놀라운 것입니다. 여기 보면은 우리의 전 존재가 완전히 거룩하게 돼요. 이 시대에 안 되면 천년왕국을 통과하면 돼요. 그러면 새 예루살렘에서는 영원히 새롭게 되고 거룩해 된 그분의 아내가 될 사람들이 함께 사는 거예요. 영원토록 사랑의 관계로 함께 사는 거예요. 문제는 뭡니까? 교회 생활 가운데 인생의 남은 때에 그분을 더 흡수하고 그분을 누리고 체험하고, 그럴 때 우리는 그분처럼 거룩해 될 수 있습니다. 거룩은 외적인 죄가 없음, 양심적으로 살고, 물론 그걸 다 포함하지만 다만 그런 게 아닙니다. 하나님 자신이 거룩이십니다. 하나님이 우리를 부르신 목적은, 하나님의 뜻은 이것이니 여러분의 거룩하게 됨입니다. 하나님이 여러분을 부르신 것은 부정함에 여러분이 빠지는 게 아니라 하나님처럼 거룩하게 되는 것입니다. 그러므로 우리가 대가를 지불하여 어떻게 해야 됩니까? 첫째, 주님의 이름을 깊이 부르는 거예요. 일어나서 몇 번 부르고 일 보면 안 돼요. 여러분, 최소한 잠자리에서 일어나면 최소한 10번은 깊이 불러야 돼요. 10번 가지고 안 되면 20번을 깊이 주님의 이름을 부르며 그분과 대화해야 합니다. 그럴 때 그분은 살아계신 인격으로 우리 안에 계신 거룩하신 분이기 때문에 그분 자신을 분배해 주시기 시작합니다. 두 번째, 아까 우리 오영재님 말씀하셨습니다. 말씀 앞에 있어야 됩니다. 하나님의 거룩한 말씀, 거룩한 호흡이 깃들여 있는 성경 말씀을 펴서 한두 기절을 계속 씹어 먹어야 돼요. 영원하신 영으로 말미암아. 저는 오늘 이 아침에 이 전화 부응을 하는데, 영원하신 영으로 말미암아 흠없는 자기를 하나님께 드리신 그리스도의 피가. 놀라운 것입니다. 그 한 문장이, 내 단어가 그렇게 우리를 비추지 않습니까? 그렇기 때문에 예수 그리스도의 보혈은 영원한 효능을 가진 겁니다. 그분은 다만 사람으로서 십자가에 돌아가신 것이 아니라 하나님 사람으로, 영원하신 성령으로 십자가에 달려 돌아가셔서 우리를 위해 보혈을 흘리셨기 때문에 사탄이 우리를 공격할 때 우리는 우리 입에 증거하는 말로 이 놀라운 효능 있는 피로 원수의 입을 막고 거룩해 되는 것입니다. 그러므로 말씀을 보셔야 돼요. 한 주 교절의 말씀을 계속 기도로 읽어야 돼요. 그러면 어떻게 합니까? 오늘의 양식을 먹고, 워치만의 전집을 읽고, 위트니스 형제님의 라이프 스터디를 읽고, 시간만큼 조금씩 하면 이거 놀라운 것입니다. 이렇게 매일매일 시간을 드린다면, 꾸준히 드린다면, 제가 여기 진리 집회 참석할 때 어떤 형제님이지? 하거룩 형제님이 그 말했어요. 꾸준함은 은사가 못 당한다는 거예요. 또 꾸준함은 젊음을 이기고, 꾸준함은 뭘 이겨요? 노련함을 이기고. 그래서 첩경이 따로 없어요. 매일매일 주님을 부르고, 성경 말씀 앞에 자신을 드리고 호흡하고, 사역의 말씀을 매일매일 워치만 형제님을 만나고, 매일매일 위트니스 형제님을 만나고, 또 형제님들을 잘 이어서 우리에게 말씀을 전해주는 형제님들의 말씀을 잘 대한다면 우리는 거룩해 될 것입니다. 주님이 우리를 축복하시기 원합니다. 7대 지역 식구들 나오시겠습니다.
아멘. 아멘. 7-1지역 김성애 자매입니다. 아멘. 저는 거룩함의 됨 중에 특이한 기질을 영적인 기질로 바꾸시는 이 거룩함의 됨에서 체험을 얘기하고 싶습니다. 저희 남편이 오래 해외 생활을 해서 우리 두 부부가 좀 뭔가 모를 어떤 좀 어려움이 좀 있었어요. 휴가 나올 때마다 저는 좀 많이 참아야 됐고, 뭔가 부딪힐 때마다 좀 숨죽여야 됐고, 그런데 작년 10월에 또 휴가 나왔고, 남편과 또 부딪히는 일이 있었는데, 그때는 저희 어머니가 돌아가신 지 장례 치르고 한 3일 정도 된 후였는데, 제가 약함 중에 있으니까 제 천연적인 어떤 능력을 발휘할 것조차 못 돼서 그냥 집회에 있어서 집회 중에 몸을 들이니까 주님께 돌이키게 되고, 돌이키는 중에 제가 옳고 그름의 영역에서 너무나 높아진 사람이고, 그 강함을 남편한테 사랑이라는 이름으로 표현하고 지적했다는 것을 보여주셨습니다. 그래서 남편한테 이 얘기를 하면서 당신이 나를 이렇게 한 것처럼 나도 당신한테 참 많이 참 못되게 했다, 용서를 구한다고 할 때 남편의 마음이 풀어지는 것을 보았습니다. 그게 결혼 생활 중에 처음이었어요. 그 풀어짐을 보고 나서 내가 주님한테 이런 보여주심을 얘기했고, 남편이 먼저 성경을 같이 읽자고 했고, 태국에 있을 때 집회 시간에 온라인으로 참석을 하게 되었습니다. 그런데 또 1월에 또 국내 근무를 하게 되었어요. 그래서 이제 제 매일 생활을 하면서 이 남편이 저의 바로미터입니다. 그래서 저의 빗나가거나 어둡거나 남편은 이 천연적인 거를 나타낼 때마다 남편이 저한테 경고등을 주셔서 저를 돌이킬 수 있게 하십니다. 아멘. 아멘. 7-1지역 이미경 자매입니다. 오늘날 주님께서 우리 가운데서 하고 계시는 일은 우리의 눈을 열어주셔서 우리에게 그분의 거룩하게 하는 일이 필요하다는 것을 보게 하는 것입니다. 우리에게는 그분의 거룩하게 하는 그런 생명이 필요합니다. 하나님은 우리의 본성 안에 그분의 거룩한 존재를 일에 넣고 계십니다. 주님, 베드로전서 1장 2절에서는 그 영께서 거룩하게 하시는 가운데, 로마서 15장 16절에서는 성령 안에서 거룩하게 되어, 데살로니가후서 2장 13절 그 영으로 거룩하게 하시고, 주님, 우리의 영 안에 계시는 생명 주시는 그리스도께서 우리의 거룩하게 됨을 위해서 지금 우리 안에 살고 계십니다. 생명 주시는 영이신 그리스도가 우리의 생명이시고, 우리는 기질적으로 철저히 거룩하게 될 때까지 그분의 거룩한 본성으로 우리 존재를 그분 자신으로 적시고 계십니다. 주님은 우리의 영 안에서 일하고 계십니다. 그러므로 우리의 협력이 필요합니다. 생활에서 연합된 영 안으로 돌이켜서 그분을 접촉할 때 저는 흐름 가운데 있게 됩니다. 흐름 가운데 달콤함이 있게 되고, 그분을 누릴 때 채워지는 게 있고 적셔지는 게 있고, 이것이 얼마나 복된 생활인지 모르겠습니다. 주님과 협력해서 주님의 거룩하게 하심이 일에 동역하기를 원합니다. 아멘. 7-2 소그룹의 김명미 자매입니다. 저는 로마서 15장 16절을 누렸습니다. 아멘. 이방인들이 성령 안에서 거룩하게 되어 하나님께서 기쁘게 받으실 만한 제물이 되게 하시려는 것입니다. 아멘. 정말 우리는 타락해서 하나님께 창조되었지만 타락해서 하나님으로부터 분리되어서 잃어버려진 바 되고, 정말 위치와 기질에서
정말 하나님을 표현할 수 없는 그러한 상태에 있었습니다. 우리 범속하게 된 것입니다. 주 예수님, 정말 이러한 이방인이었던 우리가 어떻게 거룩한 하나님께서 기쁘시게 받을 만한 제물이 됩니까? 그것은 바로 거룩하게 하심입니다. 저는 오늘 형제님들의 교통 중에서 우리의 이 타고난 기질, 독특하고 특이하고 구부러지고 삐뚤어진 이 기질이 거룩하게 된다는 것에, 주님의 안배하심에 순종할 때 거룩하게 된다는 것에 부딪힘이 있습니다. 우리는 정말 모든 외적인 안배에서 주님께 순종함으로 거룩해질 수 있습니다. 또한 우리는 모든 대화 가운데 주님께 나아감으로 주님께 먼저 물어보고 정말 이 말을 해도 되는 것인지 주님의 말씀하심을 들을 필요가 있습니다. 거룩함은 죄 없는 완전함이 아니라 하나님 자신인 것입니다. 우리의 새로워질 뿐 아니라 견고해지기 위해서 거룩해져야 합니다. 우리는 견고한 성, 새 예루살렘이 될 수 있도록 거룩한 성이 될 때까지 계속해서 그분의 거룩한 본성을 주입받기 원합니다. 7-3의 안승록 자매입니다. 성남교회에 와서 처음 신앙하는 것 같은데 오늘 너무 공급이 넘쳐서 정말 다시 반응하기 원합니다. 정말 하나님께서 우리를 향해서 계획을 갖고 계신 그 하나님의 경륜에 대해서 생각하면 생각할수록 너무 감사하고 정말 당신이 우리를 통해서 그러니까 당신의 영광을 우리를 통해서 나타내고자 하는 당신의 계획에 너무나 감사드립니다. 아멘. 그런데 이러한 계획을 이루시기 위해서 하나님은 아까 이렇게 형제님이 말씀해 주셨는데 계속 이렇게 말씀하고 계신다는 것이 정말 아멘입니다. 그래서 정말 우리 안에서 처음에 우리를 거듭나게 하시고 우리를 새롭게 하시고 계속 거룩하게 하시면서 그분의 신성한 본성에 우리를 동참하게 하시는 그분의 계획, 정말 이 결국은 거룩한 성, 새 예루살렘이 될 때까지 우리의 본성을 바꾸어 가겠다고 하시는 주님의 계획에 너무나 감사드립니다. 정말 이 계획을 실행하기 위해서, 이 계획을 이루시기 위해서 정말 아까 형제님이 또 말씀해 주신 주 예수 이름을 깊이 부르라고 하시는 이 말씀이 다시 한번 저를 깨웁니다. 정말 처음에 회복됐을 때 엄청 많이 불렀는데 정말 시간이 갈수록 정말 이 이름을 이렇게 깊이 부르지 않는 저 자신을 보고 있습니다. 정말 아침에 일어나서 깊이 주님을 부르고 정말 사람을 만나기 전에도 부르고 또 사람을 만나고 있을 때도 부르고 정말 깊이 부르면서 주님을 접촉하기 원합니다. 또한 여기서 말씀을 기도로 먹으라는 이 말씀이 다시 한번 이렇게 저를 새롭게 합니다. 그냥 쭉 읽어가는 게 아니라 말씀을 씹고 또 씹고 기도로 바꾸고 또 이렇게 하면서 정말 하나님의 거룩한 본성이 내 안에 계속 적셔질 때까지 정말 이러한 실행 안에 있기를 원합니다. 주 예수님, 아멘. 주님, 7-3 최진양 자매입니다. 아멘. 제프 형제님의 교통을 들을 때 제가 준비한 건 다 잊어먹고 형제님 교통이 너무 좋았는데 분배하심을 위한 안배. 이 말씀이 너무 궁금이 됐습니다. 아멘. 우리가 이렇게 분배를 받을 때는 보통 보면은 아까 형제님 적극적인 방면과 소극적인 방면을 얘기하셨는데 하나님의 특별한 안배를 통해서 우리가 분배를 받더라고요. 이제 뭐 심한 병이 걸렸다든지 아니면은 뭐 경제적으로 이제 힘들다든지 하여튼 각자의 상황은 다르지만은 주님이 분배를 위해서 특별히 안배가 있다는 거예요. 보통 보면은 제가 이제 세차장에 볼 때 차가 쑥 들어가잖아요. 들어갔을 때 거기에서 이제 물이 내려와 자동차를 깨끗하게 씻듯이 주님이 어느 곳으로 쑥 집어넣으면은 거기에서 주님을 지그시 그냥 누리는 거예요. 그때 이제 아까 적극적인 방면 얘기하실 때 살찐 송아지라고 하셨어요. 그리고 잔치라고 하셨고 그리스도는 우리의 참된 양식이고 참된 음료예요. 그래서 그분을 우리가 먹고 마실 때 우리는 하나의 형태로 변형이 되는데 맏아들의 형상과 같이 그 폼이 일어난다는 거예요. 주 예수님, 정말 주님의 이름을 끊임없이 아침에만 많이 부르고 끝나는 게 아니고
종일토록 말씀 안에서 사역의 말씀으로 더 도성되기를 원합니다. 아멘. 7-3 지역의 장혜숙 자매입니다. 꾸준함을 이길 수 있는 것은 없다고 해서 꾸준히 나오고 있습니다. 우리의 생각이 새로워지고 우리가 갖고 있는 문화와 관습과 규례와 기질과 모든 너울을 벗고 그리스도께로 돌이켜질 때 우리는 변화될 수 있다는 것입니다. 제가 어저께 트랜스포메이션이라는 단어를 한번 찾아봤어요. 변화라는 단어를 찾아보니까 그 뜻이 본질적으로 완전히 다른 상태로 되는 것이라고 하더라고요. 저에게 믿지 않는 남편이 있는데 저희 남편이 사실 저보다 회복의 교회 생활을 먼저 알고 있었어요. 그래서 제가 처음에 교회 생활을 한다고 할 때 남편이 저한테 그러더라고요. 당신은 그 교회 생활 할 수 없을 거라고. 왜냐하면 그 회복의 교회 교인들은 형제와 자매들이 친형제 자매들보다 더 친하게 지내는데 당신처럼 친정 오빠하고도 사이가 안 좋은 사람은 회복의 교회 생활을 할 수 없다는 것이었습니다. 정말 저의 기질과 본성과 타고난 모든 것들은 교회 생활을 하기 합당하지 않지만 정말 과정을 거치신 3일 하나님께서 신성한 생명 요소로 저의 기질을 정복하고 굴복시키심으로 20년 넘게 교회 생활 안에 있습니다. 정말 변화되는 과정에 있을 때 더 우리의 존재를 열어드리는 자가 되기 원합니다. 아멘. 아멘. 죄송합니다. 7-3 김송현 자매입니다. 저는 저의 운명을 알게 되어 너무 기쁩니다. 우리의 운명은 새롭고 거룩한 새 예루살렘이 되는 것입니다. 그것을 위해서 하나님은 그분 자신 전체를 교회에게 주셨습니다. 그분의 거룩한 본성으로 매일 우리를 적시고 계십니다. 정말 그 거룩함의 큰 방면이 바로 적셔짐이라고 하셨습니다. 정말 우리가 모든 환경 안에서 그분의 거룩한 본성이 우리의 온 존재를 적셔서 우리 안에 흠과 주름과 티가 전혀 없고 그분의 온 존재로 우리를 완전히 거룩하게 하는 것이 바로 그분의 목표입니다. 정말 지난주에 형제님께서 여러분이 바라는 것은 무엇입니까? 여러분이 이루고자 하는 것은 무엇입니까? 라고 하셨을 때 정말 우리 그리스도인의 생활에서 가장 가치 있는 것은 바로 교회입니다. 주 예수님, 예전에 제가 훈련을 졸업할 시점에 어떤 형제님께서 제가 정말 가기 싫은 그곳으로 안배를 하셨어요. 거기 와서 일을 해라 라고 할 때 제가 너무 안에 부대낌이 있어서 그때 자니트 형제님과 교통한 적이 있었는데 형제님이 그러셨습니다. 우리의 길은 어떤 곳에 가느냐, 무엇이 되느냐가 아니라 바로 그리스도이다. 바로 지금 자매가 그리스도를 누리는 것이 길이다 라고 말씀하셨습니다. 정말 다시 한번 이 말씀이 제 안에 상기되면서 제가 정말 모든 해결해야 할 일들, 많은 일들 가운데 어떤 것을 주의하는 것이 아니라 정말 지금 이 순간 그리스도께 열어드리고 그분을 누림으로 그분의 적셔짐 안에 머물기 원합니다. 정말 우리는 생각할 것 이상을 생각할 필요가 없고 정말 모든 것은 주님의 주권적인 안배 아래 있음을 다만 신뢰합니다. 정말 우리를 새롭고 거룩하게 하시는 주님 감사합니다. 주 예수님, 주님을 사랑합니다. 지난주에 제 왜 난리에 죽으셨나 이 찬송 속에 원수된 자 사랑하시고 연민으로 만져주셨네. 우리의 주님의 사랑과 생명은 원수된 자를 사랑하는 것입니다. 그러나 저의 기질은 어떠한 사랑이냐면 저를 편안하게 해주는 사람, 나에게 잘해주는 사람, 나에게 선물 주는 사람, 그런 사람을 사랑할 수밖에 없는 기질인 것입니다. 그런 사랑은 이방인도 사랑할 수 있다는 것입니다. 하나님의 생명이라면 마땅히 하나님의 생명처럼
원수된 자를 사랑할 수 있어야 되는 것입니다. 이런 구부러지고 비뚤어지고 특이한 나는 정말 하나님이 필요한 사람입니다. 그러므로 우리는 날마다 순간순간 주님의 이름을 불러서 주님의 말씀으로 거룩해져야 되는 것입니다. 이런 생활을 사랑합니다. 사랑 안에서 우리를 거룩하고 흠이 없게 하시려고 창세전에 그리스도 안에서 선택하셨다고 말씀하고 있습니다. 사랑하시라는 의미가 저번 주 금요일 날 말씀이 나왔거든요. 사랑 안에서라는 의미는 하나님께서 우리에게 사랑하시는 그 사랑 안에서 우리가 주님을 사랑하는 그 하나 안에서 사랑하는 것이라는 것입니다. 하나님은 짝사랑하시는 분이 아니라 우리가 그분을 사랑하기를 원하십니다. 사랑하는 것은 그분을 누리는 것이고 이렇게 사랑하고 누릴 때 우리가 거룩하고 흠이 없게 된다고 하셨습니다. 하나됨 안에서 사랑하지 않는다면 거룩하고 흠이 없게 되는 결과를 갖지 못한다고 하셨습니다. 요한복음 14장에 보면은 하나님을 사랑하는 사람은 주님의 계명을 지키는 자라고 하셨습니다. 그리스도의 사랑이 저를 강권하여서 정말 갑자기 빛의 속초처럼 뛰어나왔습니다. 주 예수님, 당신을 사랑합니다. All the time, enjoy the Christ. 네, 정말 이게 문법이 맞는지 잘 모르겠는데요. 아무튼 아까 제프 형제님의 그 말씀을 들으면서 주님을 누려야 된다. 정말 제가 잘 누릴 때는 하루 종일 하늘에 속한 것 같지만 정말 오르락 내리락 하는 제 자신을 보면서 이번에 정말 이렇게 큰 단위의 돈을 집에서 이렇게 나가는 이런 일이 있었는데 저는 이렇게 사람과 사람을 보면서 계약을 이렇게 딱 맺어야 된다 그랬는데 저희 형제님이 그냥 서류를 이렇게 팩스로 이렇게 확인하는 것도 아니고 전화기를 보면서 그냥 이렇게 증명을 이렇게 내준 거예요. 근데 내가 엄청 싸우다가 당신은 멍청이다 그랬어요. 당신이 너무 멍청한 사람이다. 그러고서 이렇게 세탁기 안에서 이렇게 빨래를 하고 있는데 저희 남편이 그걸 듣고 나한테 와서 너무 뭐라 그러는 거예요. 그리스도인이 돼갖고 막 욕을 한다고. 근데 그 순간 주님이 저한테 이렇게 말씀하시는 게 들렸어요. 나는 네가 오랫동안 변화되지 않고 성숙하지 않음으로 인해서 난 탄식한다. 근데 그 말씀이 계속 있을 때 제가 너무나 마음이 너무 죄책감이 있는 거예요. 그래서 주 예수님, 이건 정말 우연이 아닙니다. 주님 제게 빛 비춰 주신 것입니다. 이런 교회 생활의 폭로를 통하여 저는 더 달라지고 변화받기를 원합니다. 주 예수님, 이 기도는 진심입니다. 그렇습니다. 먹고 누리고 변화받기 원합니다. 우리가 변화받기 위해서는 샛별이신 주님을 이른 아침에 만나야 하는 것입니다. 그분과 말씀으로 접촉하고 누리는 것입니다. 그리고 두 번째는 주 예수님, 집회에서 우리의 눈을 열고 길을 열어서 그분의 말씀을 누려야 하는 것입니다. 그럴 때 주님은 우리에게 적절하게 환경을 허락하셔서 그 누리고 먹고 마신 주님으로 인하여서 자라고 변화받게 할 것입니다. 정말 누리는 자 먹는 자 되기 원합니다. 아멘. 누리는 자 먹는 자 되길 원합니다. 주님께서는 정말 분명한 목적을 가지고 계신 분이십니다. 정말 그분께서 우리의 운명을 정하신 분이십니다. 정말 우리의 운명은 거룩한 성 새 예루살렘이 되는 것입니다. 정말 그러기 위해서는 우리에게는 정말 분배가 필요하다고 말씀하셨는데 정말 저도 아까 가장 누린 부분이 정말 분배를 위한 안배라고 하셨습니다. 정말 모든 안배는 주님께서 우리를 정말 변화시키시기 위하여 우리에게 정말 분배하시기 위한 안배입니다. 정말 이러한 안배 가운데 정말 우리의 몸을 더 교회 생활 안에 드림으로 정말 이러한 길을 정말 주님께서 주신 시간 안에서 이 땅에서 정말 미리 맛봄으로 그날의 주님과 함께 정말 신부로서 아마겟돈 전쟁으로 주님 정말 신혼여행하길 원합니다. 하나님의 격려는 분배하심을 위한 안배입니다. 아멘. 이 분배하심을 위한 안배 안에 항상 머무는 자가 되기 원합니다. 아멘. 어제 어떤 얘기를 듣고 굉장히 다운됐었는데 헤어나오질 못하겠더라고요. 근데 참 주의 이름을 정말 많이 부르는 자가 되기 원합니다. 아멘.
저 자신부터 정말 아침에 일어나서 정말 주의 이름을 깊은 데서 10번, 20번 부름으로 모든 상황을 극복하는 자가 되기 원합니다. 말씀도 기도로 먹기 원합니다. 꾸준히 하기 원합니다. 꾸준함은 젊음을 이기고 은사를 이기고 또 노련함도 이길 수 있습니다. 할렐루야. 아멘. 정말 주님을 사랑합니다. 아멘. 또 몸된 교회를 사랑합니다. 아멘. 이러한 집회 가운데 풍성한 말씀으로 인하여 주께 감사드립니다. 아멘. 주 예수님, 우리가 세상에서 속되고 정말 허물과 죄로 죽었던 우리를 할렐루야, 세상에서 교회로 옮겨 주셨습니다. 이러한 일에는 우리가 할 필요가 없습니다. 그러나 기질적인 거룩해 하시면 우리가 정말 주님으로 매일매일 주님 충분히 적셔져야 한다는 것을 보았습니다. 주 예수님, 거룩한 본성으로 우리가 조성되어서 먼저 몸이 되고 할렐루야, 경고하게 되어서 거룩한 성 새 예루살렘까지 우리가 진행될 것을 정말 감사합니다. 무엇보다 정말 우리의 영과 혼과 몸이 온전히 거룩하게 되어야 한다는 것을 볼 때 주 예수님, 오늘 이런 말씀으로 인해서 정말 저는 안수부터 뭔가 새로운 전환을 가져야 되겠습니다. 아멘. 더욱 아침에 주님의 이름을 부르고 말씀을 기도로 먹고 이 사역의 말씀을 집중적으로 추구해서 거룩한 본성이 우리 안에 충분히 적셔지기를 원합니다. 김영대님이 이제 그 미국 그 장로 집회 가서 우리 소그룹에서 신안하고 이제 모였는데, 신안하고 밥 먹고 모였는데, 새로운 형제님, 새로 35년 만에 침례만 받고 떠났다가 온 형제님이 너무 침체가 되셔서 얘기를 하시는데 죽고 싶었다고, 하는 일이 안 돼서. 그래서 제가 겨우 한다는 말이, 형제님 죽지 마세요. 그 말하고 집에 와가지고 이거 바보같이 좋은 말을 하지 겨우 그 말을 했니. 그래갖고 김영재님하고 안 되겠어서 직장으로 신방을 갔어요. 점심때 가서 거룩하게 되면 경고케 된다는데 아기가 언제 경고케 돼요? 그래서 둘이 가갖고 주의 이름을 그전에는 1000번 불렀대요. 회복되고 나서 하루에. 지금 안 부른대. 말씀도 안 보는데 주의 이름을 그래도 분발해서 불러야 합니다. 아멘. 그렇게 말해놓고 제가 분발해서, 형제님도 분발됐을 거예요 분명히. 제가 분발해서 주의 이름을 더 잘 부릅니다. 아멘. 거룩함은 저절로 이루어질 것입니다. 아멘. 아멘. 할렐루야. 아멘. 주님의 이름을 각자가 주님 앞에 심호흡 하듯이 한번 10번 불러볼까요? 진짜 10번만 부르셨어요? 잊어버리고 주의 이름을 우리 생활 중에 더 많이 부를 수 있길 원합니다. 그 중보기도 광고를 좀 하고 같이 잠깐 중보기도 하고 마무리하도록 하겠습니다. 아까 김영재님이 말씀하셨는데 그 18대 지역의 배정자 자매님의 사이고 15대 지역에서 현재 생활하고 계시는데요. 지난주에 좀 큰 사고가 있었어요. 윤기춘 형제님이십니다. 윤기춘 형제님의 가정 상황을 위해서 좀 많이 기도를 해주시고요. 또 하나는 4-2 지역의 류현주 자매님, 같이 생활하시는 류현주 자매님이 유방암 3기에 지금 판정이 나셔가지고 항암 치료를 좀 받으셔야 되는 상황이세요. 그래서 오늘 이 두 분을 위해서 함께 기도하고 집회를 마무리하도록 하겠습니다. 아멘.